This is waffle making machine. So it's a batter we have to take from that machine, and we have to pour the batter in this machine. So and we have to close the lid. So it's for 2 minutes 30 seconds. Then waffle will be ready. So waffle will be ready in 2 minutes 30 seconds. So this is excellent. So we can either use original or cinnamon flavor. So waffle will be ready after this. This looks like now this pancake is, we can remove within after this 2 minutes 30 seconds. Now we can remove it. So you can see we have to tilt it like this and then open the lid. Then pancake is ready. Sorry, waffle is ready. Sorry, not pancake, waffle is ready. So we have to use this spatula like this, or we can lift it like that, yeah. And then we can use syrup. We can have it with syrup, malted syrup, which is available there in other machine. Yeah, the breakfast area. So you can see jams, strawberry jam and other jams. The complex. So this is different milk, and these are tea glasses. So this is hot coffee and hot water. So this is oven, and this is omelette and potato, and this is gravy and biscuits. So this is salt and pepper. This is maple syrup. So this is a waffle batter mix. You can prepare waffles here. So this is a toaster. This is one more waffle making machine. This is milk, cakes, this is bagel, bread, and this is apple and orange juice, and this is butter. Excellent breakfast. So we can sit here, and I'm saying goodbye to my hotel, Quality Inn, Chandler, I-10. So this is only I have taken only for one night, because I am staying only one night in Chandler, Arizona, Phoenix, Arizona. So Chandler is a suburb of Phoenix. So Phoenix is very large. I think 5th largest city in US. So I have visited Phoenix City, downtown, Chandler, downtown, and I have visited ASU campus, Arizona State University campus. So it was good. So this is only $75 per night, including breakfast. Very good breakfast. So yeah, I am saying finally bye to this room. This restroom is also decent size. We can see bathtub and WC. So yeah, it's good. So now I have checked out. It is 11 o'clock in the morning. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రైడే. సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్తున్నా. 1:30కి ఫ్లైట్, టెర్మినల్ 3, మన ఇక్కడ ఫినిక్స్ ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్ 3 నుంచి. సో ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ నేను వచ్చిండు, నాకు ఫ్రెండ్ ఆయన ఆల్మోస్ట్ 14 ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్. సో 2011 నుంచి. సో ఆయన ఏమన్నారంటే రాత్రి డిన్నర్కి వెళ్ళినాం కలిసి, నేను మా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ శ్రీకాంత్ అందరము, సంతోష్, నాట్ శ్రీకాంత్, సంతోష్. సో కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన కలిసి వెళ్ళినాము ఇండియన్ రెస్టారెంట్ డిన్నర్కి. సో ఈరోజు ఆయన మార్నింగ్ డ్రాప్ చేస్తాను, ఆయన ఆఫీస్ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరే. సో ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం మేము. సో ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్ 3 ఇక్కడ నుంచి ఒక మ్యాక్సిమం 20-25 మినిట్స్. సో ఈయననే సంతోష్. ఓకే, థ్యాంక్స్ సంతోష్ ఫర్ ద రైడ్. ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం, జస్ట్ స్టార్ట్ అయినాం, 5 మినిట్స్ అయింది. సో ఇది ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఫీనిక్స్ చాండ్లర్లో, వెరీ బిగ్. అన్నీ మన అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉన్నాయి ప్రతి రోడ్. సో ఎక్సలెంట్. చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే టూసాన్, సో ఇటు రైట్ సైడ్ అయితే ఫీనిక్స్. సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ వెళ్తాం ఎయిర్పోర్ట్కి. సూపర్ రోడ్, ఎక్సలెంట్. అందుకే మన వాళ్ళు ఇక్కడే వచ్చిందంటే ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతారు, మళ్ళీ రారు. బట్ వాళ్ళు ఇండియా మిస్ అవుతారు, ఎందుకంటే రిలేటివ్స్, పేరెంట్స్, ఫుడ్, సో మన ఫెస్టివల్స్ మిస్ అవుతారు. కానీ బట్ స్టిల్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఇక్కడ ఉండాల్సి వస్తుంది. జాబ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే మీరు స్కై హార్బర్ క్లియర్గా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేశారు, మెన్షన్ చేశారు. సో స్కై హార్బర్ యూజ్ 143 నార్త్, అంటే 143 ఇక్కడ సౌత్ బౌండ్, నార్త్ బౌండ్ అని ఉంటాయి రోడ్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 143 నార్త్ తీసుకోవాలి. అట్లనే మనం ఇక్కడ పెట్టినాం. సో ఇక్కడ జీపీఎస్ పెట్టినాం ఇక్కడ. సో ఇది ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అది చూపిస్తూ ఉంటుంది, అది ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. మనం నెక్స్ట్ 3.9 మైల్స్లో నార్త్ అటు లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి అంతే. సో అక్కడ చూస్తే మీరు స్ట్రైట్ ఫీనిక్స్, నార్త్ లెఫ్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాలి. తర్వాత రైట్ సైడ్ వెళ్తే మేసా అటు వెళ్తుంది. సిటీసీ రోల్స్ కొంచెం అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంటాయి.
ఓకే. మీకు ఏంటంటే 6 months ఉంటుంది, 2 months 1 month. యా, సంతోష్ యాక్చువల్ H1B మీద వచ్చిండు ఇక్కడికి. ఫస్ట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చిండు. సో సంతోష్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. H1B ఎట్లుంది ఇక్కడ లైఫ్? అంటే ఎన్ని మిగిలితే మనకు ఎంత వస్తుంది, ఎన్ని మిగులుతాయి? మీది కాదు, జనరల్ గా చెప్పండి. జనరల్ గా రఘు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కేస్ టు కేస్. యావరేజ్ గా పే స్కేల్ చూసుకుంటే మీకు విత్ 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యావరేజ్ గా మీకు 110 or 120, 130 స్కేల్లో ఉంటారు. ఓకే. సో యావరేజ్ గా టేకమ్ అనేది మీకు 6,000 రావచ్చు, 7,000 రావచ్చు, 5,000 రావచ్చు, ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, 5 to 7,000 మధ్యలో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మనకు వస్తుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిటీ, డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్. ఓకే. సో అందులో మనకు రెంట్ ఎంత? 2,000 రెంట్ అనేది యావరేజ్ గా అగైన్ ఇప్పుడు మా లొకేషన్ లో చూసుకుంటే ఇట్స్ యావరేజ్ రెంట్ 1 BHK ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే మీకు 1,500 నుంచి 1,900 ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, 15 to 2,000 అనుకోండి. 2,000. కానీ ఇక్కడ మీరు 2 BHK 3 BHK తీసుకుంటే మళ్ళీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక ఇయర్ 200, 300 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే. సో మీకు ఇంకా మంత్లీ ఇంకేమి ఉంటాయి ఎక్స్పెన్సెస్? కార్ ఈఎంఐ ఉంటుంది. కార్ ఈఎంఐ ఎంత ఉంటుంది? కార్ ఈఎంఐ ఇట్స్ కార్ టు కార్ రైట్. సో యావరేజ్ గా 500 to 600, 700 కార్ ఈఎంఐ. ఓకే. అది దిస్ ఇస్ ద 2 మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్. ఓకే. ఓకే. అండ్ అవి కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు కంపెనీ ఇస్తుంది కదా, క్లయింట్ ఇస్తుంది? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అగైన్ వీఆర్ పేయింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో అదే అగైన్ మన పే నుంచి అదే ఆఫ్టర్ డిడక్టబుల్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తో యావరేజ్ గా 5,000 నుంచి 6,000 ఇన్ బిట్వీన్ వస్తుంది ఒక H1B హోల్డర్ పర్ ఇయర్. పర్ మంత్ అంటున్నాను. పర్ మంత్ 6,000 to 5,000, కొంతమందికి 6,000 పే స్కేల్. యావరేజ్ పే స్కేల్ చూస్తే మీకు 5,000 to 7,000 సాలరీ వస్తుంది. ఓకే. సో అందులో మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది అగైన్ డిడక్టబుల్ అయ్యే వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో అది కాకుండా మీకు మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక 1,500 అయితే అన్నారు కదా, యావరేజ్ గా 1,500. అంటే మీరు ఎక్కడికి బయటకి రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్ళకపోతే, ఎక్కడ విజిట్స్ కి వెళ్ళకపోతే 1,500 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 2,000 ప్లస్ 1,500, సో ఇంకో 400 ఇన్సూరెన్స్ కానీ వెళ్ళి 4,500, మాక్సిమం 5,000 లో అయిపోతుంది. మనకు మిగిలేటిది ఎంత? $1,000 నుంచి $2,000 మిగులుతాయి పర్ మంత్, అంతేనా? మళ్ళీ ఇండియాలో కమిట్మెంట్స్ లేకుంటే ఇనిషియల్ డేస్, కమిట్మెంట్స్ ఉంటే మళ్ళీ మనం లోన్ కట్టాలి ఇండియాలో. ఇండియాలో మీకు ఏమైనా ఈఎంఐస్, హౌస్ ఈఎంఐస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే, అగైన్ ఇట్స్ డిపెండ్స్. బట్ ఓకే. సో స్టార్టింగ్ డేస్ లో ఉంటుంది, లేట్ ఒక 3 years, 4 years, 5 years స్లోలీ అనేది మీకు కొంచెం ఈ కార్ ఈఎంఐ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతుందో అప్పటి నుంచి కొంచెం సేవింగ్స్ అయితే. కానీ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తే బెటర్ కదా సంతోష్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. కానీ చేయాలంటే ఈఏడి రావాలి కదా, అప్రూవల్ రావాలి. ఈఏడి రావాలి, I-140 ఇనిషియేట్ చేయాలి, I-140 అప్రూవల్ అవ్వాలి, మళ్ళీ జాబ్ రావాలి, ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి, జాబ్ రావాలి. ప్రాసెస్ ఎక్కడైనా ఇండియా అయినా. ఓకే. ఓకే, ఫైన్ సంతోష్, థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ. మేము బ్యూటిఫుల్ హైవేలో ఉన్నాం చూడండి. సో ఇటు చూడండి ఎన్ని లైన్లు ఉన్నాయి అసలు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇటు 7 అటు 7, 14. మన అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉంది, హైదరాబాద్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కన్నా. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ మెయిన్ రోడ్, మెయిన్ హైవే ఇన్ ఫీనిక్స్. సో చూడొచ్చు ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత బాగుంది మన అమెరికాలో. సో వీళ్ళు ఇప్పుడు కాదు, 1950s లో డెవలప్ చేసారు హైవేస్ అన్ని. ఎప్పుడైతే హైవేస్ 1950s లో డెవలప్ అయినాయో, స్టార్ట్ అయినాయో, అప్పటి నుంచి అమెరికా అనేది అసలు డే బై డే డెవలప్ అవ్వకుండా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నంబర్ 1 ఇన్ ఎకానమీ, తెలుసు, జీడిపిలో కానీ ఎకానమీలో కానీ. సో నంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. సో నెక్స్ట్ 15-20 years వరకు కూడా నంబర్ 1 ఉంటుంది. చైనా అమెరికాని బీట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. మేము బ్యూటిఫుల్ హైవేలో ఉన్నాం చూడండి. సో ఇటు చూడండి ఎన్ని లైన్లు ఉన్నాయి అసలు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇటు 7 అటు 7, 14. మన అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉంది, హైదరాబాద్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కన్నా. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ మెయిన్ రోడ్, మెయిన్ హైవే ఇన్ ఫీనిక్స్. సో చూడొచ్చు ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత బాగుంది మన అమెరికాలో. సో వీళ్ళు ఇప్పుడు కాదు, 1950s లో డెవలప్ చేసారు హైవేస్ అన్ని. ఎప్పుడైతే హైవేస్ 1950s లో డెవలప్ అయినాయో, స్టార్ట్ అయినాయో, అప్పటి నుంచి అమెరికా అనేది అసలు డే బై డే డెవలప్ అవ్వకుండా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నంబర్ 1 ఇన్ ఎకానమీ, తెలుసు, జీడిపిలో కానీ ఎకానమీలో కానీ. సో నంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. సో నెక్స్ట్ 15-20 years వరకు కూడా నంబర్ 1 ఉంటుంది. చైనా అమెరికాని బీట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. హిల్టన్ ఒక పెద్ద హోటల్ ఉంది ఇక్కడ. ఎక్కడ చూసినా హిల్టన్, హయత్, మ్యారియట్, ఎందుకంటే అవన్నీ అమెరికా. ఆల్ డే ఇన్ ఎక్స్ప్రెస్ చూడండి, ఆల్ డే ఇన్ ఎక్స్ప్రెస్.
ఫ్లైట్స్ తక్కువ హైట్లో కనిపిస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే మేము ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అని అర్థం. సో ఇదంతా ఎంత చూడండి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి బిల్డింగ్స్, కలర్ కానీ కలర్ కాంబినేషన్ కానీ, సో లుక్ కానీ అసలు ఆ చెట్లు, పామ్ ట్రీస్, సో ఎక్సలెంట్ వ్యూ. ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ ఇది. సో చూడండి మీరు, ఫినిక్స్ స్కై హార్బర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ రైట్ తీసుకోవాలి. సో ఫినిక్స్ స్టేషన్ నేను వెళ్ళగా అది 1 మైల్ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఫినిక్స్ స్టేషన్ అంటే 44th స్ట్రీట్ వాషింగ్టన్ స్ట్రీట్ అది స్టేషన్. అది అక్కడ దిగుతే ఏంటంటే అక్కడ నుంచి మనకు మెట్రో లైట్ రైల్ ఉంటుంది. సో మెట్రో లైట్ రైల్ తీసుకుని అది మనము డౌన్ టౌన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు అటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ ట్రైన్ కనిపిస్తుంది కదా, సో అది ఇంటర్నల్ మనకు 44th స్ట్రీట్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి రెగ్యులర్ తిరుగుతుంటుంది అది, వితౌట్ డ్రైవర్, ఆటోమేటిక్ ట్రైన్. సో టర్మినల్ 3, టర్మినల్ 4 అన్ని టర్మినల్స్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుండి మీకు టర్మినల్ 4 అన్ని స్టార్ట్ అయినాయి ఇక్కడ. సో మనం చూసుకోవాలి, డిపార్చర్స్కి వెళ్ళాలి కదా. సో టర్మినల్ 4 ఏమేమి ఉన్నాయి ఎయిర్ ఫ్లైట్స్. నా టర్మినల్ 3 లేదంటే ఫ్రాంటియర్ చూడండి, 1, 2, 3, 4 ఫ్రాంటియర్ చూపిస్తుంది. ఫోర్త్ ఫ్లైట్, 4th ఎయిర్లైన్. సో అట్లా ఈజీ, మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. సో టర్మినల్ 3కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మేము. సో టర్మినల్ 3లో డిపార్చర్స్కి వెళ్ళాలి అంతే. సో రోడ్స్ చూడండి ఎయిర్పోర్ట్లో ఎట్లున్నాయి, అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఫినిక్స్ స్కై హార్బర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. సో నేను ఫినిక్స్ అనేది చాలా మంది దగ్గర విని ఆల్మోస్ట్ 20 years నుంచి మా ఫ్రెండ్ ఒకతను జూనియర్ ఒకతను చదివిండి ఇక్కడ MS కంప్యూటర్స్ 2002 నుంచి 2004 వినీత్ అని. సో ఇట్లా ఈ టర్మినల్ 3 డిపార్చర్స్కి వెళ్ళాలి. సో అట్లా ఫినిక్స్ ఇని లాస్ట్ ఫినిక్స్ వచ్చిన చూడడానికి అంతే. ఫినిక్స్ కానీ షాండ్లర్ కానీ. సో టర్మినల్ 3 సౌత్కి వెళ్ళాలి. టర్మినల్ 3 రైట్ సైడ్, అది రైట్ సైడ్ పోతే పూర్తిగా టర్మినల్ 4 అది. సో లోపల మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయితే కూడా మనకు ట్రైన్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ ట్రైన్, అది ఫ్రీ అది. సో ఫినిక్స్ స్కై ట్రైన్ అని చెప్పి అది తీసుకొని మనం వేరే టర్మినల్కి వెళ్ళొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ టర్మినల్ 3 ఇక్కడ సౌత్ ఇది. సో మేము టర్మినల్ 3 డిపార్చర్స్కి వచ్చేసినాం. 20 minutes కూడా పట్టలేదు మాకు హోటల్ నుంచి, అంత దగ్గర. సో ట్రాఫిక్ కూడా ఏం లేదు లక్కీగా. సో ఇది టర్మినల్. సంతోష్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, నైస్ మీటింగ్ యూ. లాస్ట్ డిన్నర్కి వచ్చినావు, మళ్ళీ డ్రాప్ చేసినావు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు రా కంపల్సరీ, ఓకే.